हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आमे जो भारतीय संविधान रो इंट्रोडक्शन आमे डिस्कस करथिले तो तार 150 नंबर क्वेश्चन पर्यंत आमे डिस्कस कर देथिले। आज आउ 50 डिस्कस करिकरी तार इंट्रोडक्शन पार्टटा सरजिवो एवं तापरे आमे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य बा सिटीजनशिप जहाँ सब रहला ता विषय आमे आलोचना करिवा। सो डेन नकरी मु स्टार्ट करछि। फर्स्ट क्वेश्चन देला कोन ना स्वाधीनतार अधिकार केउ धारारो केउ धारा पर्यंत प्रदान करा जायछि। तो आमे जानिछि कोन ना हमरो धारा तुम जो देखिव 14 ରୁ 18 जाइतिला समानतार अधिकार। तो धारा 19 ରୁ 22 हमर रहउछि कोन ना स्वाधीनतार अधिकार। तो धारा 19 ରୁ 22 हमरो स्वाधीनतार अधिकार जाउछि। धारा 19 रे हम जानथिले जो फ्रीडम रहउतला कार साम आरपी। तो सेगुड़ा जो आम मौलिक अधिकार डिटेल डिस्कसन करवा से समय आम देखा माने एसोसिएशन असेंबली देन फ्रीडम टू लिव इन ए प्लेस। तो यही सब आम रही फ्रीडम 19 कोड़े कौन थी 21 राइट टू लाइफ थी 22 पुलिस जब आमको अरेस्ट कर अगेन्स्ट कौन रोचे राइट्स। तो सेगुड़ा सब आम डिस्कस करिया। 152 संविधान क्यों धारा द्वारा शोषण विरोध में अधिकार। धारा 23 ରୁ 24 आम जाने शोषण विरोध में अधिकार आम सुनिश्चित करे। आ धर्मत स्वाधीनतार अधिकार धारा 25 ରୁ धारा 28 आमर ठीक अच्छे। संख्यालघु संप्रदाय स्वार्थर सुरक्षा सांस्कृतिक एवं शिक्षागत अधिकार एटा धारा 29 ରୁ 30 भितर आम डिस्कस कराई। एवं सांविधानिक प्रतिकार अधिकार धारा 32 रे डिस्कस कराई, जोटा कि डॉक्टर बी आर आंबेडकर आम सांविधानिक प्रतिकार अधिकार को कहते कौन संविधान आत्मा एवं हृदय बोली कहते। तो मूल संविधान में संपत्ति अधिकार को क्यों धारार अंतर्गत थिला एटा धारा 31 रे थिला, जोटा कि परवर्ती समय आम जो 44तम संविधान संशोधन आईन आसिला 42तम संविधान संशोधन एरर गुड़ाक जो आम मिनी कन्स्टिट्यूशन कहता है क्षुद्र संविधान कहता है से बहुत चेंजेस अणाई जोटा को रिभर्स करने 44तम संविधान संशोधन आसाला। और से 44तम संविधान संशोधन में यही संपत्तिगत अधिकार भी आम तालिकार बाद दि जाइए। बर्तमान संपत्तिगत अधिकार जोटा रोचे संविधान धारा 300A अनुसार एक साधारण आईनगत अधिकार माने लीगल राइट गोटे आमर रोचे। राष्ट्र जो निर्देशक नीति रोचे तार प्रमुख वैधानिक प्रकृति कौन एगुड़िक कौन अदालत द्वारा बाध्यतामूलक ना एगुड़िक मौलिक अधिकार सहित सामान ना एगुड़िक केवल केंद्र सरकार लागू कि ना सेमती ना। तेणुक एगुड़िक न्यायच्युत नुहे एवं एगुड़िक केवल नैतिक निर्देशावली रोचे राष्ट्र राष्ट्र जिते भी आईन प्रणयन कर तो राष्ट्र केयरफुल रहा दरकार कि आम राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली अंतर्गत जो आम रही फिलोसफी रही सेटा को तार आईन रे रिफ्लेक्ट करार अच्छी प्रतिफलन करार अच्छी। समान काम पाई समान वेतन एवं ग्राम पंचायत गठन संविधान क्यों अंशर आदर्श अटे राष्ट्र निर्देशक नीति अंडर जाउछि। समान काम पाई समान वेतन संविधान क्यों धारा देशर देश समान नागरिक संहिता जोटा आम कहे यूनिफॉर्म सिविल कोड एटा धारा 44 इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे मन रखियो। तो आसीपे धारा 44 टा बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल आम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बीजेपी अधिकृत राज्य गुड़िक रोचे से जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से बहुत चेष्टित अच्छा। तेणु यहाँ करेन्ट अफेयर्स भितर जाउछि। संविधान में मौलिक कर्तव्य क्यों कमिटर सुपारिश क्रमे जोड़ा जाइतिला सोरण सिंह कमिटी से जो कहते यूएसएसआर आमर यूएसएसआर संविधान सोवियत रूस संविधान अनुसार यही मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाइतिला। आ 10टा मौलिक कर्तव्य मूलतः जोड़ा जाइतिला। प्रथमे 10टा ही मौलिक कर्तव्य थिला जोटा कि एबे बढ़ी करी 11टा कर्तव्य हो जाइछि। तो कोटा गोटे एक्स्ट्रा मौलिक कर्तव्य जणाइछि आम जो 86तम संविधान संशोधन है 2002 मसीह सेबे कौन है ना 6 ରୁ 14 वर्षर पिला मानकु जो शिक्षार सुजोग प्रदान करा जाए सेटा गोटे मौलिक कर्तव्य हिसाब से जोड़ा गला। पेरेंट्स मानकर दायित्व रहिबो कि 6 ରୁ 14 वर्षर पिला को शिक्षार सुजोग से प्रदान करेंगे। तो यहाँ को से जोड़ा जाइए। डॉक्टर बी आर आंबेडकर को मतरे संविधान निर्माता माने विश्वर समस्त जनाशुना संविधान को कौन डायरेक्टली एमती ब्लाइंडली कॉपी करथिले कि नाही किछि परिवर्तन न करी ग्रहण करथिले कि नाही से माने कौन करथिले ना रैनशैक करथिले। रैनशैक रो ओडिया एप्रोप्रिएट ओडिया तो जणा पलन तो मंथन करी मु लिखिछि। तो रैनशैक करथिले माने सब जिंस रु गोळे घाटी की देखि करी जोटा हम पय रिक्वायरमेंट अछि सेटा को हम भितरे संविधान भितरे
ରଖାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଧାର ଏବଂ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା କେଉଁଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୃହୀତ। ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମ 1935 ଯୋଉଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲି ଏଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ, ତା ଦେହରେ ବି କହିଥିଲି ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମ 1935ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଯଦି ଧାରା ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛେ, ମାନେ ତାର ଢାଞ୍ଚା, ସେଗୁଡିକ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ବିଧାନରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଭାରତର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ତୁମେ କହିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଫେଡରାଲ ସ୍କିମ୍, ଯୋଉ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା କହୁଛେ, ସେଗୁଡାକ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଅଫିସ ତାର ଏବଂ ଲୋକସଭା ଆୟୋଗ, ଏଇ ଦିଟା କେଉଁ ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଛି? ଏଇ ଦିଟା ବି ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମରୁ ଆସିଛି 1935ରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟରେ ଥିଲା। ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ବ୍ରିଟେନରେ ହିଁ ଆମର ଲୋୟର ହାଉସ୍ ଆଉ ଅପର ହାଉସ୍ ଦିଟାକ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରାଯାଇଛି, ବିକଜ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ତ ରହିବ ହିଁ। ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକକ ନାଗରିକତା, ଏଇଟା ବି ସେଇ ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସିଛି। ଏକକ ନାଗରିକତା ଧାରଣା ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ ଆମେରିକାରେ ରହିଛି। ସଂସଦର ଦୁଇ ସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା ବି ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସିଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦେଶ ବା ରିଟ୍, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଆମେ ଫାଇଲ करे, ତ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ରିଟ୍ ଜାରି କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ କୋରାଣ୍ଡୋ, ମ୍ୟାଣ୍ଡାମସ୍, ଦେନ୍ ହାବିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ରହୁଛି ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନରୁ ହିଁ ସେଗୁଡିକ ଅଣାଯାଇଛି। ନାଗରିକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଧାରଣା କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି? ଆମେରିକାର ହିଁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଅଦାଲତର ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା ରହୁଛି, ଏଇଟା ବି ଆମେରିକାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସିଛି। ଯୋଉ ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଆମେ କହୁଛେ, କୌଣସି ଆଇନ ଯୋଉଟା ଆମମାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଥିବ ବା ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଥିବ, ତ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁକା, ତାକୁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁକା ବା ସେଇ ଆଇନକୁ ନଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆଇନଟାକୁ ବେଆଇନ ତାକୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିପାରିବା, ମାନେ ସରକାର ତାକୁ, ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସେଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବେ ସେ ଆଇନଟାକୁ। ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧର ମୂଳ ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ପ୍ରେରିତ? ମୁଖବନ୍ଧ ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରିଆମ୍ବଲ କହୁଛେ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା କହୁଛେ, ଏଇଟା ବି ସେଇ ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ପ୍ରିଆମ୍ବଲର ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୋଉଠି ପାଇଥିଲା? ଆମ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନେଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଥିଲା, ସେଇଗୁଡିକ ଆମର ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଆସିଛି। ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ମହାଭିଯୋଗ ବା ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ସେଟା କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଅଣାଯାଇଛି? ଏଇଟା ବି ସେଇ ଆମେରିକାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ମହାଭିଯୋଗ ହେଇନାହିଁ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଏଇଟା ବି ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ମନେ ରଖିଥିବ, ଆମେରିକା ହିଁ ତାର ମେନଲି ରହିଛି। ଆମେରିକା ଦେଶରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ପାୱାର ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ବି ଆମର ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଭାରତକୁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତି, ଏଇଟା ଆସିଛି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଡିପିଏସପି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଆଇରିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମର ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ତ ସେଇ ଦେଶରୁ ଆସିଛି ଆମର ଡିପିଏସପି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତି, ଏଇଟା ବି ଆସିଛି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଏହା ରିଲେଟେଡ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଲିପ୍ ବାଇ ରାଜାରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ତୁମେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଏଗୁଡାକ ଦେଖିପାରିବ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଥିଲି, ତା ଦେହରେ ଏସବୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲି ଭଲସେ। ତ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ସଦସ୍ୟ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କେଉଁଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଏଇଟା ବି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ? ମାନେ ଫେଡେରେସନ ୱିଥ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର। ଶକ୍ତି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ରହୁଛି? କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପାୱାର ରହୁଛି, ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ପାୱାର ରହୁଛି, ଦି ଜଣଙ୍କ ପାୱାର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି, କେହି କାହା ଭିତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଟିକେ ଅଧିକ ପାୱାର ରହିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିକେ ରହିବ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇଟା ଆମର କାନାଡାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର, ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା, ଯୋଉଠି ମାନେ କିଛି ଫିଲ୍ଡ ରହିଲା ଯୋଉଟାରେ ରାଜ୍ୟ ବି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ବି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଇନଟାକୁ ସୁପର ମନାଯାଏ। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟାକ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନ ରହିଛି, ତା ବିଷୟରେ ବି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ରହିଲା, ଏଇଟା କାହା ପାଖରେ ରହିଲା? କାନାଡା ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅଣାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କେଉଁ ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଏଇଟା ଅଣାଯାଇଛି କାନାଡାରୁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର, ଆଡଭାଇଜରୀ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ଅଫ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ,
କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆଣିଛୁ ଆମେ? ଏଇଟା ବି ସେଇ କାନାଡା ଭିତରୁ ଅଣାହେଇଛି। ଆମ ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ରହିଛି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନୁସୂଚୀରେ, ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଆମର 3ଟା ତାଲିକା ଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ତ ତାର ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ରହିଛି ସେଇଟା ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରୁଛେ ସାରା ଦେଶ ଭିତରେ, ସେଇଟା ବି ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସଂସଦର 2 ସଦନର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ଡକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଦେଶରୁ ଗୃହୀତ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇପାରୁନି ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ରହୁଛି କି ସେ ଦିଟାକ ସଦନର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ଡକେଇକିରି ସେଠି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିପାରିବେ ବା କିଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ଡିସ୍କସନ ଥିବ ସେଠି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସେଠି ରୁହନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ସେଇ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ। ତ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏଇଟା ବି ଆସିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥା, ଆମର ଯୋଉ ସଂସଦ, ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ରହୁଛି ତା ପାଇଁକା କୌଣସି ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ମନେ ରଖିଥା। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସମାଗମର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ପ୍ରେରିତ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ବିଧାନ, ଯୋଉଟା ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବି କହୁଥିଲି। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସମାଗମର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଗୋଟେ ଦେଶ ଭିତରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ତୁମେ ଯାଇକିରି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁଛ। ଏଇ ଯୋଉ ସୁବିଧାଟା ମିଳୁଛି ଏଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାହେଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ନିଲମ୍ବନ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠାରୁ ଅଣାହେଇଛି? ଏଇଟା ଆସିଛି ୱେମାର ରିପବ୍ଲିକର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଥିଲା ବା ଜର୍ମାନୀର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ସେଇଠାରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ୱେମାର ରିପବ୍ଲିକ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଜର୍ମାନୀରେ ଯେତେବେଳେ କାଇଜର ଶାସନ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ହଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଆସିଥିଲା ୱେମାର ରିପବ୍ଲିକ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ୱେମାର ରିପବ୍ଲିକର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆସିଛି ଏଇଟା। ନାଗରିକଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେଉଁ ପୂର୍ବତନ ମହାଶକ୍ତିର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆଣି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଡ଼ାଇଥିଲା? ୟୁନାଇଟେଡ, ଆମେ ଯୋଉ ୟୁଏସଏସଆର କହୁଛେ, ଏବେ ତ ରଷିଆ କହୁଛେ, ତ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ତ ତାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏଇ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ତାଙ୍କରି ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିଲା। ମୁଖବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ନ୍ୟାୟ, ଯୋଉ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ, ଏଇଟା ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ଆମର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସୋଭିଏତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଆଦର୍ଶରୁ ଆମର ଆସିଛି, ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଗଣରାଜ୍ୟ, ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗଣରାଜ୍ୟର କନସେପ୍ଟ ଆସିବ, ଭାରତରେ ଗଣରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ରିପବ୍ଲିକ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିବ, ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ରିପବ୍ଲିକ କନସେପ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଆମେ କହୁଛେ, ମାନେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ଏଗୁଡାକ ସେଇ ଆମର ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଫରାସୀ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନର ଏଇ ଆଇଡିଆଟା ବରୋ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପାଇଛେ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ, ଆମର ମୁଖବନ୍ଧ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା କହୁଛେ, ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ଆସିଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସିଛି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆସିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଇଏରୁ, ସମ୍ବିଧାନରୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ବାଇ ଲ, ଏଇଟା ଆସିଛି ବା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ଆସିଛି ଜାପାନର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରୁଲ ଅଫ ଲ, ଦିଟା ଅଛି, ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ବାଇ ଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରୁଲ ଅଫ ଲ। ରୁଲ ଅଫ ଲଟା ଆସିଛି କାହାର ନା ବ୍ରିଟେନ ଠାରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ବାଇ ଲ, ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲ। ତ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲଟା ହଉଛି ଆମେରିକାର, ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ବାଇ ଲ ଜାପାନର, ରୁଲ ଅଫ ଲ ବ୍ରିଟେନର। ଏଟା ତୁମେ ଲେଖି ଦେଇପାର, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ବୈଧାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଶ୍ରୀ VN ରାଓ। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାରୂପକାର କିଏ ଥିଲେ ବା ଚିଫ ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ? SN ମୁଖର୍ଜୀ। ଏବଂ ମୂଳ ଲିଖିତ ଦଲିଲକୁ ନିଜ ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ ରାୟଜାଦା। ତ ଏତିକିରେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ବଡ ପାର୍ଟଟା ଥିଲା, ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଆମକୁ ଆସିଗଲା। ଏବଂ ୟା ପରେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛେ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହଉ, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ହଉ, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କହୁଛେ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କହୁଛେ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା କହୁଛେ, ଯୋଉଟାକ ତୁମର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମରେ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡିକ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯିବା। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁକା କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଲିପ୍ ବାଇ ରାଜାରାମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ ୟା ରିଲେଟେଡ୍ ଲେକ୍ଚର୍ସ। ସୋ ଏତିକି ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।